اللہ اکبر، اللہ اکبر. حسن مرتضیٰ صاحب، جب آپ یہ صورتحال دیکھتے ہیں کہ ایک صوبہ جو ہے وہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں فرنٹ لائن اسٹیٹ ہونا چاہیے لیکن وہاں پر پولیٹیکل ول کے ایشوز ہیں، دوسرا یہ جو گولہ باری اس طریقے سے لفظی ہوتی رہتی ہے، اور آپ کی جانب سے اور آپ کی جماعت کی جانب سے تو پیشکش بھی کی گئی تھی کہ جی زرداری صاحب بھی اس میں رول پلے کرنے کو تیار ہیں، لیکن پھر معاملات جو ہیں وہ چوپٹ ہو گئے. تو کیا کہیں گے اس سارے ایشو پہ، یہ جو سلسلہ چل رہا ہے لفظی گولہ باری کا؟ دیکھیں جی، دہشت گردی ہمارے ملک کا سب سے بڑا مسئلہ ہے، اور اے پی ہو، بلوچستان ہو، یہ ڈائریکٹلی اس سے ان کا نقصان بھی ہوا، وہاں پہ جانی نقصان بھی ہوا، مالی نقصان بھی ہوا. اور فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے اکثر یہ بات کی جاتی ہے کہ پروونشل گورنمنٹس جو ہیں وہ ہمارے ساتھ تعاون نہیں کر رہی، وہ ہمارے ساتھ نہیں چل رہی. ان کا گلہ بھی جو سننے میں ملتا ہے کہ ہمیں پیسے نہیں مل رہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے. این ایف سی ایوارڈ جو ہوتا ہے یا جو دہشت گردی کے لیے پیسے ہیں وہ ہمیشہ جاتے ہیں. اب میں نہیں سمجھتا کہ تحریک انصاف کے سارے لوگ جو ہیں وہ کوئی محب وطن نہیں ہیں یا پاکستان سے پیار نہیں کرنے والے. بڑے پاکستان سے پیار کرنے والے فیصل بھائی، میرا ان کے خاندان سے بھی تعلق ہے، سارا کچھ ہے، اچھے لوگ ہیں، فیصل بھائی سے اچھے بھی پوچھ ہیں لیں کہ برے بھی ان ہیں. کی پیپلز ایکسیپٹنس پارٹی میں ہے بھی ود اسی ان دا طرح ہے، پارٹی، پی ایم ایل بھی پاکستان سے پیار کرنے والے ہیں. سر دیکھیں وہ بھی بیچارے وہاں پہ رول رہے ہیں. شاید ان کا جو طرز سیاست ہے وہ اس قسم کا ہے کہ ان کی مجبوری ہے کہ اگر وہ وہاں پہ بیٹھ کے وہ اس قسم کی سیاست نہ کرے تو شاید ان کی جگہ نہیں بنتی. مطلب ہے کہ سمجھ سے بالاتر ہے کہ وہ چاہتے کیا ہیں. جب سٹیٹمنٹس دیں گے تو اس طرح کی ہوں گی کہ بارڈر پار سے کہہ دیں گے کہ آ جاؤ یہاں پہ حالات سازگار ہیں، ٹھیک ہے. اب ان ساری چیزوں کو سامنے رکھ کے پھر شواہد موجود ہیں. فورن فنڈنگ کیس پاکستان پیپلز پارٹی یا پی ایم ایل این یا کسی اور نے نہیں بنایا، وہ فورن فنڈنگ کیس ان کے اپنے پارٹی کے بانی کارکنان نے اس کو کیا اور سارا کچھ وہ ہوا. جی جی مطلب ہے چیزیں جو ہیں ان کو خراب کرنا، ان کو ٹھیک سے حل نہ کر پانا، جو ہمارے نیشنل ایشوز ہیں اس پہ تو مل کے بیٹھنا بھی چاہیے، بات بھی ہونی چاہیے. بالکل ایسے ہی، آپ کے سامنے بالکل ایسے ہی ہے. کس گئے سندھ گورنمنٹ نے جتنا کر سکتے تھے سی ایم کو پروٹوکول اور وہ سارا جو تقاضا کرتا ہے ان کا منصب، اس کے مطابق کیا. لیکن وہ جب واپس آئے تو بالکل الٹ تھا جی، کہ وہاں تو یہ ہو گیا، وہاں یہ ہو گیا، فلاں کر دیا. مطلب ہے کہ وہ ایونٹس کو جو پولیٹیکلی ان کو وہ کرتے ہیں نا جی، اس سے یہ خرابیاں ساری پیدا ہوتی ہیں. اور یہ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، پاکستان کی قیمت پہ نہیں ہونی چاہیے. یہ ایک حسن مرتضیٰ کی خیر ہے، یہ نہیں ہونی چاہیے. باقی چیزیں فیصل چودھری علی صاحب، صاحب کی بھی فیصل خیر ہے، چودھری صاحب، لیکن پاکستان کی قیمت پہ نہیں دینی ہے. ٹھیک ہے. فیصل چودھری صاحب، اب ایک تو چیز یہ ہے کہ یہ جو لفظوں کا ہیر پھیر اور یہ جو نمبر گیم ہے یہ کیوں چلتا رہتا ہے اور اس کے اوپر کوئی کلیئرٹی کیوں نہیں آتی؟ ایک تو یہ، دوسرا یہ ہے کہ اب آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو محمود خان اچکزئی، پھر اس کے بعد راجہ ناصر عباس صاحب، ان کی تعیناتی، اس سے کیا کچھ تبدیل ہوگا آپ کی نظر میں؟ سب سے پہلے تو میں اختیار بھائی کے 12 سنگے والے سینگ کاٹ لوں نا جی. بات یہ ہے کہ یہ جو آڈٹ این ایف سی کا ہوتا ہے، یہ فیڈرل کا جو آڈیٹر جنرل پاکستان کرتے ہیں، یہ لوگوں کو تو بیوقوف بنا سکتے ہیں ظاہر ہے، لیکن ہمیں تو نہ بنائیں اور آپ کو تو نہ بنائیں. گزارش یہ ہے کہ اچھا، یہ جو فاٹا ایریاز ہیں، جو مرج ایریا ہیں، ان کے فنڈنگز کی وہ انہوں نے دینی تھی. آپ عمران خان صاحب کی بات جب کرتے ہیں ہمارے دور کی، تو دیکھیے آپ یہ بھی رکھیے کہ 2 سال کووڈ کا دور بھی تھا اس میں، اور ٹائمز میگزین نے جو ہے اس ہینڈلنگ کو سراہا، اور انٹرنیشنل جرائد نے، انہوں نے یہ کہا کہ جس طرح سے پاکستانی گورنمنٹ نے اس کو سنبھالا ہے، یعنی آپ کووڈ کا وہ جو ٹینیور ہے اس کو بیچ میں سے تو نہیں نکال سکتے نا جی. وہاں پہ جو پوری دنیا میں جی جی جو آئی ریممبر، اور اس کے اتنی اندر بڑی جو بڑے این سی او سی بزنسز کا بند ہو ادارہ گئے تھا، جو ایک بڑا پاکستان میں اس وقت. کوارڈینیٹڈ ایفرٹ تھا، وہ بڑا زبردست رہا. آئی ریممبر.
हाँ, उसमें पाकिस्तान की जो है इम्पोर्ट्स काफी ऊपर, जो है एक्सपोर्ट्स हैं वो काफी बढ़ गई थी। अब ये कहते हैं जी कि हमने इतने ठीक हजार, है। भाई बात ये है कि एनएफसी अवार्ड के तहत हिस्सा होता है प्रोविंसेस का। आर्टिकल 156 के तहत जो है वो एक नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल है, वो बैठती है। उसके बाद जो है वो नेशनल फाइनेंस कमीशन होता है। उसके मुताबिक ये पूरा मैकेनिज्म है कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया। अब ये पैसे जो हैं ये मुख्तलिफ तरीकों से प्रोविंसेस को जाते हैं, मुख्तलिफ मदों में जाते हैं। लेकिन आप कंपेयर करें कि पंजाब में वफाक कितने पैसे देता है और बिला वजह कितने देता है। एक तो एनएफसी का है ना, उसके अलावा जो है आप 500 अरब रुपए की जो सड़कें हैं वो वफाक बिल भर रहा है किस खाते में। जब आप जो है इस सारे मामले को सामने रखते हैं तो उसके मुताबिक करें ना जी। अब आप ये कह रहे हैं कि जी फलां भी झूठ बोला, फलां भी झूठ बोला। भाई बात ये है कि आप आज उनको बुला लें। आप ये जो एनएफसी की मीटिंग आप कर रहे हैं, एनएफसी का तो मसला वफाक का सबसे बड़ा ये पड़ा हुआ है। वो कहते हैं जी प्रोविंस सारे पैसे ले जाते हैं, वापस करते कोई नहीं है। कर्जे हमने लेने होते हैं, वफाक ने वापस करने होते हैं, हमारे पास पैसे नहीं बचते। सो एक बहुत बड़ा इशू है। एनएफसी अवार्ड जो है जिस तरह से जाता है, मुझे बताएं कि एनएफसी अवार्ड में चले जाते हैं, पीएफसी अवार्ड क्यों नहीं होता? जो प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन है, यानी जिसके तहत हर सूबे को हर जिले को तहसील को जाना है, वो क्यों नहीं होता? इसलिए नहीं होता कि आपके सीएम जो हैं वो, मैं किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मैकेनिज्म की बात कर रहा हूँ, वो उसके ऊपर बैठे हुए हैं और हजारों की तादाद में मैं उनका ब्लू आइड हूँ तो मुझे वो दे देंगे, कोई और ब्लू आइड है तो उसको दे देंगे। अब आपको पता है लाहौर में, यानी कि देयर इज नो फेयर मैकेनिज्म, उसमें ये अंदाता वाला रोल है कि जिसको मर्जी दे दिया, जिसको मर्जी नहीं दिया। मैं वही अर्ज कर रहा हूँ ना जी कि 500-600 अरब रुपए आप लाहौर में लगा रहे हैं। तो मैं जो जेलम से ताल्लुक रखता हूँ, मेरे जो अपना पाकपतन में या साहिवाल में या बुरेवाला में, व्याड़ी में, खानेवाल में छोटे जिले हैं, उनको आपने क्या दिया? ये जो आप बसें बांटते फिर रहे हैं, ये बड़े सूबों में जो इलेक्ट्रिक बसें हैं, ये हमारे जैसे जिले में तो ऐसे बेकार है। उसकी वजह कि हमारा तो रूरल डोमिनेटेड एरिया है, वहाँ पे इलेक्ट्रिक बसें आप चलाना है चला लें, अपनी फोटो आपने लगानी है, हर जगह पे बाथरूम पे भी फोटो लगाते रहते हैं, लगाई रखें, पेंसिलों पे भी लगाना है, शॉपनर्स पे भी लगा लें, बच्चों के स्कूल बैग पे भी लगा लें, वोटें फिर भी नहीं आपको मिलनी। अब बात यह है कि आप कोई सीरियस भी तो हो। अब बात अगर मैं करूं तो अख्तियार भाई को बुरा ना लगे, ये जिस शादी पे आप लोगों ने अरब रुपया खर्चा है, ये कोई आपकी कनेक्शन बनता है आजकल के जो अवाम के हालात हैं उनके साथ? देखिए ना, आप रिप्रेजेंटेटिव हैं, सियासतदान जो है इतने इनसेंसिटिव नहीं होते, इतने ओब्लिवियस नहीं होते इन सारी बातों से कि आप जो है वो जिस तरह से फैसल ये नहीं मतलब एक तो उनका मैं किसी की ये नहीं बात कर रहा हूं, पर्सनल जिंदगी, पर्सनल जो उनको अल्लाह ने दिया है वो इससे भी ज्यादा कर सकते हैं, उनकी मर्जी है, वो इससे ज्यादा सादा भी कर सकते हैं। नोबडी नहीं, आपने नहीं, वो बात है कि मैं इससे इत्तेफाक नहीं करता। उस शादी में नहीं, मेरी बात सुने। अच्छा देखिए, उस शादी में जो सबसे पॉजिटिव बात थी, उस शादी में जो सबसे पॉजिटिव बात थी वो वन डिश का खाना था। और वन डिश के खाने का आप जिक्र नहीं करते, नहीं वन डिश था। उस वन डिश की वीडियो भी है, वो मौजूद भी है, वो आप जिक्र ही नहीं करते हैं। ये गलत है, ये गलत है। चलें, ठीक है। मैं आपको मैं अपनी टर्न पे आपको जवाब देता हूं। सियासी डिस्कशन थी और उसको आप वन डिश की तरफ लेके चले गए। अपॉइंटमेंट्स पे बात कर लेते हैं। अपॉइंटमेंट्स में देखिए जी, दोनों जो साहिबान हैं वो संजीदा है, सीरियस है, पुराने लोग हैं। और कल जो महमूद खान अचकज़ई ने गुफ्तगू की है, हमारी तो वही गुफ्तगू है कि जो ऑलिव ब्रांच उन्होंने दिया है कि भाई गुफ्तगू करके आप मामलात को सियासी तरीके से हल करें। मुज़ामत और मुफाहमत जो है वो गुफ्तगू के जरिए आगे बढ़ सकती है, इसके अलावा नहीं बढ़ सकती। जो चीज़ आप करना चाह रहे हैं, ठीक है, हमारे पार्टी के हॉक्स हैं, उनसे तो हमने दरख्वास्त ही की है कि देखें आपकी हरकतों से इमरान खान साहब की जो प्रॉब्लम है बढ़ी है, आप उनको कम कर लें तो आपकी मेहरबानी होगी। ठीक है, थैंक यू सो मच फैसल चौधरी साहब। जनाब